नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानंकु साहित्यागारर कविता आलोचना आसर को मु दीपक कुमार स्वाई स्वागत जनाऊँगी। आज आम आलोचना करिबा मंगले अइला उषा, जहाँकि स्वभाव कवि एवं प्रकृति कवि गंगाधर मेहरंकर तपस्विनी काव्यरू अणा जाइछि। तेबे चलंतु प्रथमे आमे स्रष्टांग विषय किसी जानिबा, तापरे तांको सृष्टि आड़क जावा। एही कविताटीर सृष्टिकर्ता हेउछन्ति स्वभाव कवि एवं प्रकृति कवि श्री गंगाधर मेहर। तांकरी कलम मुनरू निःसृत होइछि एभଳି एक सुंदर कविता। 1862 मसीहा अगस्ट मास 9 तारिख रे, अर्थात जदि ओडिया रे कहिबाकु जिबा तेबे श्रावण मास पूर्णिमा तिथि रे पिता चैतन्य मेहर एवं माता सेवती देवी कुलमंडन करथिले स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। बरगढ़ जिल्लार बरपाली हेउछि तांकर जन्मस्थान। आमे तांकर अनेक गुड़िए पुस्तक विषय शुणिचंती पढ़िचंती मध्य। से लिखिथिले इंदुमती, तपस्विनी, रसरत्नाकर, प्रणयवल्लरी, कीचकबद्ध एवं शेष प्रकाशित होता पद्मिनी। एभली बहुत बड़ बड़ काव्य गुड़िक से लिखि जाइछन्ति। किंतु तांकर शिक्षागत योग्यता आपण जानती कि मात्र पंचम श्रेणी। आश्चर्य लगुच ना, से केवल पंचम श्रेणी ही पाठ पढ़ी। आश्चर्य लगे भी स्वाभाविक जे किपरि जड़े पंचम श्रेणी पढ़ी एते गुड़िए काव्य कविता लिखिपारुथिले, ताहा भाबिबा बेलकु आमको आश्चर्य लगिबा स्वाभाविक कथा। देखंतु वर्तमान आमे से पंचम श्रेणी पढ़िथिबा पिलाटीर अर्थात कवि श्री गंगाधर मेहरंकर गोटे पंक्ति को आमे बुझिबा पई तार विभिन्न प्रकार अर्थर सहायता नेबाक पड़ियो। नचेत आमे तांकर लिखित कौन सी गोटे पंक्तिर प्रकृत अर्थ जानीपर ना। तेबे भावन्तु आमर शिक्षार स्तर केते आ तांकर शिक्षार स्तर केते थिला। तेबे चलन्तु विषय वस्तु को जीवा। मंगले अइला उषा कविताटी तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरु संग्रह करा जाइछि। वाल्मीकि आश्रम रहुथिबा निर्वासिता सीतांकु प्रकृति स्वागत करिबा एवं प्रकृति को मानव चरित्र भली उपस्थापन करिबारे कवि गंगाधरंक सिद्धहस्तता तांको कवितार पंक्ति गुड़िकरे प्रतिफलित होइछि। आमे प्रथमे कविताटी को आवृत्ति करिबा। तबे चलन्तु प्रथमे शुणिबा आउ गुणगुण हेबा, तापर तार अर्थ को बुझिबा। मंगले आइला साबिका चरा जीव तृषा, जानकी दर्शन तृषा हृदये बहि, कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार, सतींक बास बाहार प्रांगणे रही, कलकंठ कंठे कहिला, दर्शन दिया सती राति पाहिला, कलकंठ कंठे कहिला, दर्शन दिया सती राति पाहिला। एठारे कवि गंगाधर मेहर प्रकृति को एक जीवंत रूप देइछन्ति। माता सीता जेतेबेले निर्वासिता होई महर्षि वाल्मीकि आश्रम रहुथिले, सही समयर परिस्थिति को नहीं कवि मानस पटरे सुंदर रूप छवि सबू भासी आसीछि। सही रूप छवि मानकर सुंदर रूप कविता आकार रे आम आगरे उपस्थापित कर जाइछि। उपरोक्त आवृत्ति करा जाइथिबा पंक्ति रे प्रथमे लिखा जाइछि
ଯେ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି। କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଷା ବା ପାହାନ୍ତି ସମୟ ଆସିଛି। କିପରି ଆସିଛି? ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା। ବିକଚର ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଆଉ ରାଜୀବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦ୍ମ। ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ଯେଭଳି ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ସେଭଳି ଏକ ରୂପ ନେଇ ଉଷା ଅର୍ଥାତ୍ ପାହାନ୍ତି ସମୟ ଆସିଛି। କାହିଁକି? ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି। ଜାନକୀ ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ? ମାତା ସୀତା। ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଦର୍ଶନର ତୃଷା, ତୃଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଷ ବା ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଭିଳାଷା ଅଛି। ଉଷା ମନରେ ଏକ ଅଭିଳାଷା ନେଇ ଆସିଛି ଯେ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଲେଖାଯାଇଛି କରପଲ୍ଲ ବେନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି। କର ପଲ୍ଲବେ, ପଲ୍ଲବେର ଅର୍ଥ ନୂଆ କରି କଅଁଳୁଥିବା ପତ୍ର ବା କଅଁଳିଆ ପତ୍ର। କର, କର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ହାତ। କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର, ନିହାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? କାକର ବା ଶିଶୁର ବିନ୍ଦୁ। ଆପଣମାନେ ସକାଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିବେ ଯେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ କାକର ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ଲାଗି ରହିଥିବ। ତାକୁ କବି ଏଠାରେ ଏକ ମାନବର ହାତ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କଅଁଳିଆ ପତ୍ରକୁ ହାତ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା କାକର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିହାର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କରପଲ୍ଲ ବେନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର। ନିହାର ରୂପକ ମୁକ୍ତାକୁ ଉପହାର ରୂପରେ ନେଇ ଆସିଛି କିଏ? ଉଷା। ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି। ସତୀଙ୍କ ବା ସୀତାଙ୍କ ବାସ କରୁଥିବା କୁଟୀରର ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହି କହୁଛି କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। କଳକଣ୍ଠ, କଳ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? କୋଇଲି। କଳକଣ୍ଠ, କୋଇଲିର କଣ୍ଠରେ କହିଲା। କୋଇଲି ଯେମିତି ରାବେ ସେମିତି କଣ୍ଠରେ କହିଲା ଯେ ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଉଷା ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ପାହିଲାଣି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଂକ୍ତିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଏବଂ ତା'ର ଭାବାର୍ଥକୁ ବୁଝିବା। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପାସ ମନେ ଦେବା ପାଇଁ ନବ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କିଏ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ ଦେବା ପାଇଁ ନବ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କିଏ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। ଉପରୋକ୍ତ ପଂକ୍ତିଟିରେ କବି ଉଷାଙ୍କର ରୂପକୁ ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପଂକ୍ତିଟିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ। ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ। ଅରୁଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ଅରୁଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ବାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଙ୍ଗ କିଭଳି ଦେଖାଯାଏ? ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ମୁନିମାନେ ପରିଧାନ କରୁଥିବା ବସ୍ତ୍ରର ରଙ୍ଗ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଷା ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, କୁସୁମ କାନ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଷା ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିବା ଫୁଲମାନଙ୍କର କାନ୍ତିକୁ ଉଷା ନିଜ ଦେହରେ ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି।
ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଉଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ, ଏକ ଶାନ୍ତ ରୂପର ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି, କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ, ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ। ଏଠାରେ ଉଷାଙ୍କୁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷା ଆଶ୍ୱାସୀ କୋକିଳ କଣ୍ଠରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ଭାଷା ଆଶ୍ୱାସୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ସବୁ ଉପଶମ କରିଦେବା ପାଇଁ, ମନର ପୀଡ଼ା ସବୁ ହରିନେବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି, ଦେବା ପାଇଁ ନବଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୁବନ। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୁବନକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କି। ଏଠାରେ କବି କିଛି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ପୁଣି ଆମେ ଏହି କବିତାଟିର ଅନ୍ୟ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରୟାସଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।